کوئی قرب ہوتا ہے. میں ابھی کسی عام قرب کی بات نہیں کر رہا, میں محمد عربی کے قرب کی بات کر رہا. اچھا وہ کس کو نصیب ہوگا, ترکیب بتانے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے روز میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا, میرے سب تو نیڑے ہو سی. کیڑا ہو سی؟ جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا. اب آپ شرمائے نہیں, آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں کہ مسافر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا سارے, یہ ظاہری مجلس میں بیٹھے ہیں, آنکھیں مرشد کا دیدار کر رہی ہیں. ظاہری مجلس لگی ہے نا, یہ ایک ظاہری مجلس ہوتی ہے, ایک باطنی مجلس ہوتی ہے. یہ ظاہری مجلس آپ کی آنکھوں کے سامنے لگی ہے, آپ مشائخ کا دیدار کر رہے ہیں, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے صدقے جایا جائے جو انہیں دیکھ رہی ہے, یا ان کی آنکھوں کے صدقے جائے جو ان گناہگاروں پر پڑ رہی ہے. میری نظر سرکار کی مجلس کی طرف بھی گئی. ایک آپ کا بیٹھنا ہے, ایک آپ لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیے صحابہ کی جب مجلس لگی ہوتی تھی, بھائی نہیں سمجھے ہو, صحابہ کی مجلس لگی ہے, وہ کتنی حسین نظریں ہیں. اور جنہوں نے بددعا کا چہرہ دیکھا ہے, رخ انور کی زیارت کی ہے, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو نظریں کملی والے پر پڑ رہی ہیں ان پر قربان جانا چاہیے, یا محمد عربی کی نظروں پر قربان جانا چاہیے جو صحابہ پر پڑ رہی ہیں. ان پر بندہ قربان جائے یا ان نظروں پر قربان جائے. میں نے کہا بات سے بات کر رہا ہوں, ایک ظاہری مجلس ہوتی ہے, ایک بندے کے اندر باطنی مجلس, اللہ کے قرب والی مجلس. تو میں نے یہ بات سے بات نکل گئی, یہ بات اس لیے چھیڑی, اور ظاہری طور پر تو یہاں بیٹھے ہو, اللہ کا ذکر کر رہے ہو, حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہو, اور یہ محفل اتنی برکات والی ہے, ایسے مشائخ آ گئے ہیں, یہ مسافر کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ پکڑ کر مسافر کو مجلس محمدی میں پہنچا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت شان مصطفیٰ, دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف. جو مجلس محمدی میں پہنچ گیا ہے, جس کو ابھی وہ دور یاد آ, یہ کوئی عام مشائخ بیٹھے ہیں, اور یہ کوئی عام رونقیں لگی ہوئی ہیں, یہ کوئی عام لمحات ہیں, اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے آج کون آئے. اور تسی تے بہت شور شرابہ ہوئے, بہت سارے نعرے ہون, بہت سارا پروٹوکول ہوئے, اٹو بچو ہوئے, اسا ہی پیر مننے ہو نا. آج کل ہماری پذیرائی بدل گئی حاجی صاحب, آج کل ہمارا سٹیٹس بدل گیا. آج کل ہم نے اولیاء کے لیے بھی یہ پذیرائی رکھی ہے, اولیاء کے لیے ہم یہ سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ یارا اس نال بندے کتنے ہیں, آگے پیچھے کتنے ہیں, گڈیاں کتنی ہیں, ٹھاٹھو کتنی ہیں, تے نعرے کتنے ہیں. نہیں, کچھ کاملین ایسے بھی آ جاتے ہیں جڑے خاموشی نہ لا کے اللہ اونیاں ضربہ بھی لا وجدن. او یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی خاموشی سے آ جاتے ہیں, سادے سے انداز میں. میرے سرکار علیہ السلام بھی بڑے سادے تھے. ان کی تفسیر, مفتی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا, شور شرابیاں نہ ویکھیا کرو. بعض اس طرح فقیر آ کے اندروں کام کر بھی وجنن, اے تے بعد وچ خبر ہو سی کہ گل کتھے پہنچی ہے. دیکھیں گل کتھے پہنچی ہے. سرکار کی بارگاہ, یہ حضور علیہ السلام کا ذکر, اور یہ کسی مولوی نہ محتاج نہیں نے, ایک کسی پیر نہ محتاج بھی نہیں نے. ہاں صاف بات ہے. اور یہ تو غموں کا, یہ تو گناہوں کا کفارہ ہے کملی والے کا ذکر. اور شکر کرو کہ سرکار نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں قبول کر لیا ہے جی. اور ان کا ذکر کرنے کے لیے, اور کملی والے کا ذکر کرنے کے لیے صدیقی سوچ ہونی چاہیے. کملی جی
کملی والے کا ذکر کرنے کے لیے روح الامی کی زبان چاہیے اور اسے بیان کرنے کے لیے ابو بکر صدیق چاہیے. ساؤنڈ والے کو میں کہوں گا تو بھی نال مزہ آنا ہے تو ایسا بھی ذرا اور کھولو اور ایسا بہتر کرو تاکہ مجھے ہمارا تو مسلسل لگاتار سفر کا ایک سلسلہ رہتا ہے اور وہاں پر گفتگو کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے مشائخ کے وسیلے سے. اور یہ ذکر کوئی عام ذکر ہے؟ ذرا کہو نا سبحان اللہ. بڑے بڑے ولی یہ ذکر کرتے ہیں, بڑے بڑے صالحین نے یہ ذکر کیا ہے. اور صالحین تو صالحین رہے, آقا کا ذکر تو انبیاء نے بھی کیا ہے جی. اور یہاں مجلس سجا کر بیٹھنے والوں, مشائخ کو بلا کر اللہ کرانے والوں, سرکار کے ذکر کی مجلس سجانے والوں, اور شکر کرو کہ سرکار نے تمہیں قبول کر لیا ہے اپنے ذکر کے لیے. ہم کیا ذکر کریں گے حاجی صاحب سرکار کا 24ویں 26ویں چاہے 100 سال بھی گزر جائیں, ہمارا کیا ذکر ہوگا؟ ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں؟ دعا دیا کرو ان اللہ والوں کے, ان کو دعا دیا کرو کہ ان کی نسبت سے پھر سرکار کا دور بھی قریب قریب لگتا ہے, ان کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو بات سے بات نکل گئی. اور آج ایک تو ظاہری ٹکٹ نکلے گا تو کہیں جائیں گے, آج اس میں کوئی بعید نہیں ہے. یہ مجلس ایسی مجلس ہے سکون سے اس میں جو بیٹھے, اور آج ہم نے دعا کرانی ہے مرشد قبلہ عالم سے, اور یہ ایسی مجلس جا رہی ہے اور تم لوگوں کا دل بھی مدینہ بنے گا. جب دل مدینہ بنے گا تو مدینے میں مدینے والا ہی تو رہا کرتا ہے نا. کچھ ہم کہتے ہیں نا حضور کی محبت دل میں ہے, اور جس نہ مکان ہوئے تو پھر مکی آ رہا نا بولیو نہیں سمجھے ہوئے. اور ہم حضور کی محبت دل میں بسائے ہیں, بسائے میں ہے نا, وہ حضور کی محبت کا قیام ہمارے دل میں ہے. تے جتھے مکان ہوئے اتھے پھر مکی کسی تڑے آئی بھی نہیں. پھر ایک اور بات جو کثیر دیکھیں, ایک ہوتے ہیں علماء, اولیاء ساری زندگی تزکیہ نفس کرتے ہیں. ذرا کہو نا سبحان اللہ. اولیاء ساری زندگی یہ اندر نہ جڑی میں ہے نا, اندر نہیں میں, یہ اندر پہ جو غفلتیں ہوتی ہیں, یہ دل پر جو بغض ہے, حسد ہے, انا ہے, کبر ہے, یہ سارا اگر کوئی ختم کرتا ہے تو یہ اللہ والے کیا کرتا ہے. یہ کون کرتا ہے بھائی؟ یہ جو مجالس سجی ہوئی ہیں, یہ جو اللہ والے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آئی اسی لیے ہے کہ آپ کا روحانی آپریشن کیا جائے. جو فیض, جو صحبت, علامہ صاحب ایک بات کر رہا ہوں, اولیاء کی نشست کا ایسا کامل فیضان ہوتا ہے. یہ بات سن لیجئے, اللہ والوں کے اور بالخصوص جو نقشبندی اولیاء ہوتے ہیں, ذرا کہو نا سبحان اللہ. نقشبندی سلسلے کا نہیں پتا کہ جس کے جو سیدنا صدیق اکبر ہیں, یہ صرف نقشبندیوں کے پیر نہیں ہیں, یہ پوری امت کے پیر ہیں. یہ ان کے سلسلے کی بات کر رہا ہوں. علامہ صاحب علماء جتنا مرضی زور لگائیں, جتنا مرضی لمبی لمبی تقاریر کریں مجھ سمیت, یہ اولیاء نقشبندی سلسلے کے ایسے ہوتے ہیں, یہ مسافر کو بڑے کم وقت میں اتنا سفر طے کرا دیتے ہیں اسے خبر ہی نہیں ہوتی. مطلب بندہ بیٹھا یہاں ہے, اس کو سرکار کا دور قریب لگنے شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب آتا ہوں معراج کی طرف, ذرا کہو نا سبحان اللہ. وہ پیچھے والے شاید حصہ نہیں ہے محفل کا, ذرا ہاتھ چاہ کے آنکھوں نا سبحان اللہ, پتہ لگے تسی جڑے بیٹھے ہو, نکھڑے نہیں بیٹھے. ہاتھ چاہ کے آنکھوں نا سبحان اللہ. ابھی بھی ہاتھ نیچے, ادھر تک آواز آئے سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ. اچھا میں نے یہ مجلس سجی ہوئی دیکھی حاجی صاحب, یہ بڑی پیاری مجلس ہے. بنی اسرائیل کا ایک گناہگار تھا جی, میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی, بڑے غور سے یہ سنیے. اپنے بختوں پر پھر ناز بھی کرو, اپنے بختاں تے ناز کرو. ایک گل جڑی سنان لگا, میں نے کہا کہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج ہے, کیا ہم کریں گے حضور کا ذکر؟ کیا کوئی اور کیا ذکر کرے گا کوئی؟ تو میں بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا. میری نظر سرکار کے
उस फरमाने आली ज़ीशान पर चली गई। तो जो मेरी तरफ करें, बंदे आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अभी सौदा मैं तकसीम कर रहा हूं, हमें क़याम इस्तक़बाल का भी पता है, क़याम मोहब्बत का भी पता है, क़याम ताज़ीम का भी पता है। ये सारे इस्तक़बाल की कैफियत हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिसने इस्तक़बाले नहीं गल क्या करना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं क्या गल करना। हमारे सर आंखों पर जो आता है, मैं बड़ी गहरी बात कर गया हूँ जी, क़याम इस्तक़बाल का भी पता है, क़याम मोहब्बत का भी पता है, क़याम ताज़ीम का भी पता है। मैं अभी जिनकी बात कर रहा हूँ, आ जाएंगे अल्लामा साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बैठ जाएं। जो गुफ्तगू चल रही है, मजलिस जो लगी है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क़याम इस्तक़बाल का भी पता है, क़याम मोहब्बत का भी पता है, क़याम या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो अर्ज ये कर रहा था कि हम जिसकी मजलिस में अभी बैठे हैं, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। मैं इनको यही अर्ज कर रहा था जी, हम क़याम इस्तक़बाल को भी जानते हैं, क़याम मोहब्बत को भी जानते हैं, क़याम ताज़ीम को भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त उसके इस्तक़बाल की बात हो रही है जो सारी कायनात का दूल्हा है। अभी उनकी बात हो रही है। तो मेरी नजर मैंने कहा, सरकार का जिक्र हमारा मोहताज नहीं है, सरकार का जिक्र किसी मौलवी का मोहताज नहीं, किसी पीर का मोहताज नहीं। और शुक्र करो सरकार ने हमें कबूल कर लिया, है। तो मेरी नजर बनी इसराइल का एक बड़ा गुनाहगार, जिसने अल्लाह की बड़ी नाफरमानियां की थी, जिसने अल्लाह की गुस्ताखियां की थी, वो जब फौत हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म फरमाया कि ए मूसा, जाओ उसके कफन दफन का इंतजाम करो। भाई जिसकी तवज्जो है वो कहे ना सुभान अल्लाह। ये बात इसलिए छेड़ी है कि अपने वक्तों पर उम्मतियों नाज करो, अपने वक्तों पर नाज करो। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया कि जाओ उसके कफन दफन का इंतजाम करो, उसका जनाजा पढ़ाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लेके गए, वहां के लोग कहने लगे ये तो बड़ा गुनाहगार था, ये तो बड़ा सियाकार था, ये तो गुस्ताखियां करता था। तो ये मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में रखा, ऐ मेरे मालिक, जिसका आपने जनाजा पढ़वाया है ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये तो बड़ा सियाकार है, इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है। तो आपने फरमाया, रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि ये गुनाहगार होगा, ये बहुत बड़ा सियाकार होगा, लेकिन तौरात में जब कभी मेरे महबूब का नाम आता था, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हुजूर की आमद से पहले का तज़किरा कर रहा हूँ, तौरात में जब कभी महबूब का नाम आता था, ये उसे चूम कर आंखों पे लगाता था। और जब कभी महबूब का नाम आता था, कमली वाले का, हुण निक्का जिहा सवाल तुहाडे कोलों करना मैं, और जिहड़ा ना चुमे ते बनी इसराइल ना होवे, उसका ये आलम है। तो आज जो उम्मती नबी के उम्मती हैं, वो सिर्फ नाम चूम रहा है, यहाँ सरकार के जिक्र की महफिल सजी हुई है, तो उसका आलम क्या होगा। बनी इसराइल का हो तो उसका ये आलम है, बख्शा जाए। तो आज ये उम्मती यहाँ सरकार का जिक्र सजा कर बैठे हैं,
तो गुंबदे खजरा में सरकार कितने खुश हो रहे हैं। तो कैसी करम नवाजी हो रही होगी, कैसी करम नवाजी हो रही होगी। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारा हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कोई हमारा मोहताज बोले, हमारा मोहताज, हुजूर का जिक्र हमारा मोहताज। फिर मैं एक और बात, क्योंकि यहाँ पर हम इस्लाह भी तो करने आए हैं ना, फकीरों का काम तो होता है इस्लाह, सबसे पहले अपनी इस्लाह फिर लोगों की इस्लाह। मैं अभी आते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान पढ़ रहा था, हाफिज अवैध साहब, तो मैं बड़ा खशियत में आया और मशाइख की, क्योंकि हाल होता है ना अल्लाह वालों का, तवज्जो को खास पाया। मैंने हुजूर का ये फरमान पढ़ा कि हुजूर अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, पहले आप ये सुन लें, मैं कांप गया। ये क़यामत वाले रोज आपको पता है कि सबसे पहले हिसाब किसका होगा? क्या किसी हाजी का होगा? क्या किसी नमाजी का होगा? क्या किसी रोजेदार का होगा? सबसे पहले किसका हिसाब होगा, किसका होगा? तो मैं कांप गया। देखें अल्लाह वाले ये इसलिए तो आते हैं कि तज़किया नफ्स किया जाए। ये अंदर ना जड़ा चोर है ना, ये अल्लाह वाले ही मारने, अंदर का जो चोर है ना, ये जो नफ्स है, ये कौन मारता है? अल्लाह वाले मारते हैं। तो मैं कांप गया। सबसे पहले किसका हिसाब होगा? खलीफा साहब सुने, सबसे पहले उस शहीद का हिसाब होगा, सबसे पहले शहीद का। मैंने कहा किसी नमाजी का। और सबसे पहले 3 किस्म के लोगों का हिसाब होगा, जिसमें से पहला शहीद है। उसको रब की बारगाह में लाया जाएगा और उसको सारे अमाल दिखाए जाएंगे और वो साथ रब की बारगाह में अर्ज करेगा, है मेरे मालिक, दुख सा, दर्द सा, दुश्मनों से लड़ा, हर किस्म की तकलीफ सही तेरी तरफ से आने वाली, ऐ मेरे मालिक ये तो मैंने खास तेरे लिए किया है। तो रब की बारगाह ये सुने और रब से डरे। आज हम सोचते नहीं है, शहीद है और रब ने, तो वो कहने लगा, है मेरे मालिक ये सब तो तेरे लिए किया। फरमाया ये तूने दुनिया के लिए किया था, वो तुझे मिल गया, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। ये तूने इसलिए किया कि तुझे लोग शहीद शहीद कहें। कितना बड़ा मर्तबा है, लेकिन रियाकारी आ गई ना। ये जरा सी रियाकारी भी आ जाए, डरा करो अल्लाह से। देखिए हमें तो खबर नहीं होती, ये रियाकारी भी अल्लाह वाले ही खत्म किया करते। ये जवासीसुल कुलूब होते हैं। तो सबसे पहले उसका फरमाया, वो तूने दुनिया के लिए किया था, वो तुझे मिल गई, इसे सीधा ले जाओ जहन्नम में। फिर फरमाया दूसरी बारी उसकी है हिसाबो किताब की, ये अपने ऊपर पहले इंप्लीमेंट करता हूँ, अपने ऊपर पहले इसको लागू करता हूँ। इल्म सीखने वाले और सिखाने वाले, जिन्होंने कुरान मजीद को समझा, आगे इल्म को सिखाया, उसके अमाल जब उसके सामने पेश किए जाएंगे, रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे, वो बड़ा खुश होगा। लेकिन रब की बारगाह में से उसे भी आवाज आएगी, ये तूने दुनिया के लिए किया था, तो इसका जो तुझे इख्तियार है वो दुनिया में दे दिया गया था, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। और तूने दुनिया में लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे कारी कहें, लोग तुझे हाफिज कहें, बड़ा बोल है जी इसका, बड़ी दलाइल देता है। दलाइल मैं मैं जो उलमाए रब्बानीन है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो सब पे लागू है, उनकी बात कर रहा हूं कि कई ये इंसान है ना, ये कमजोर है, उलमाए हक्का की बात नहीं कर रहा। ये दलीलें देता था, ये तो बिछोड़ देता था, ये तो बंदे को बंदा नहीं समझता था। इल्म का गुरूर, इल्म का तकब्बुर। आज देखे ना, जिसको 4 अल्फाज आ जाए तो अपने आप को कोई चीज समझता है। तो फरमाया सबसे पहले ये तूने दुनिया के लिए किया था, लोग तुझे आलिम कहें, लोग तुझे आलिम दीन कहें, तो उसका सिला उधर तुझे मिल गया है, इधर तेरी कोई जगह नहीं है, इसे सीधा जहन्नुम में ले जाओ। फिर तीसरा सबसे पहले किसका हिसाब होगा? वो मालदार जो रियाकार मालदार, वो मालदार जो रियाकार मालदार था, माल का दिखावा करता था। आज देखे ना गरीबों और मिस्कीनों का कैसे मजाक उड़ाया जाता है। ये अल्लाह वाले ही हैं जो खामोशी से कुछ पकड़ा भी देते हैं और खबर भी नहीं होती। ये उनका सेवा हुआ करता है। तो उसको कहा कि तूने ये तब किया था कि लोग तुझे सखी कहें,
लोग तुझे सखी सखी कहें तो उसका सिला तुझे दुनिया में दे दिया गया है, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। तो दोस्तों ये बात अर्ज करने का मकसद ये है, जिंदगी का वक्त बड़ा थोड़ा वक्त है। ये औलिया की मजालिस, ये अल्लाह वालों की मजालिस, हमारे हुजूर किबला आलम हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार, भाई इतनी ठंडी सुभान अल्लाह। ये मैंने किसी आम हस्ती का जिक्र नहीं किया, जिसका उठना बैठना चलना फिरना हुजूर की ऐन सुन्नत के मुताबिक है, उनका जिक्र किया। और जिनकी वजह से उस शाकाने मुस्तफा के दिल में हुजूर की मोहब्बत बसी है, जिनकी वजह से तो और ये अभी का भी आस्ताना नहीं है। हम ना यहाँ कोई नए आए हैं ना आप नए आए हैं, यहाँ बच्चे वाले आगे बच्चों वाले, क्यों खलीफा साहब ऐसा ही है। ये 150 साल पुराना पहले बागदरा शरीफ के नाम से मशहूर था। असल बागदरा शरीफ के बेसिक जहाँ से शुरू हुई, फिर हुजूर आला सादिकाबाद शरीफ और आपके सामने जो जलवा फिराज है, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। जहाँ नशीने सुल्तानुल फुकरा, जहाँ नशीने हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार, हुजूर किबला आलम सुल्तानुल फुकरा हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार। तो ये कोई आम मजलिस नहीं है, पूरी पूरी जिंदगियां लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफा बसर करते गुजरी। अच्छा, ये सिर्फ जिस्मानी लंगर वाला आस्ताना नहीं है सालिकाबाद, वो तो है ही है। खुराक को मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार का लंगर, शाह भी उसका तज़किरा करते हैं, बादशाह भी करते हैं, सारे करते हैं। वहां अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 मदारिस भी मौजूद हैं। कई यहाँ की बच्चियां और बच्चे वहां के फाजिल हैं, वहां से उफाज तैयार होते हैं, वहां से उलमा तैयार होते हैं। ये असर लंगर है। ये कई बैठे हुए हैं, हाफिज आफ्ताब साहब ये बैठे हुए हैं, हाफिज अवैस साहब बैठे हुए हैं, ये सारे वहां के मुदर्रिस हैं। तो ये सिर्फ वो आस्ताना नहीं है लंगर वाला, ये दीनी लंगर वाला आस्ताना, ये कोई आम आस्ताना नहीं है। ये बड़ा खास आस्ताना है कि हर के चंद के आस्तानों पे ये बात कम है, लेकिन जो बात हो सरकार ने फरमाया वो फरमा देनी चाहिए, उसका इजहार कर देना चाहिए कि इससे तकवीयत दीन का काम होता है, इससे तकवीयत दीन का। और मुजद्दिद साहब का ये आस्ताना है। मैं जरा मुजद्दिद अल-फिसानी, ओ भाई इतनी ढीली सुभान अल्लाह, मैंने किसी आम शख्स का नाम लिया है। इमाम रब्बानी हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, आयतुल्लाह फिल अर्दीन, कोई 100 साला मुजद्दिद होता है। देखिए, एक मुजद्दिद मेयत होता है, एक मुजद्दिद अल्फ होता है। मुजद्दिद मेयत 100 साला मुजद्दिद होता है और मुजद्दिद अल-फिसानी 1000 साला मुजद्दिद होता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, ये जो आप अमामे सजे हुए हैं, बात आपने करनी है, बात करनी है। ये जो अमामे सजे हुए हैं, ये दस्तारें सजी हुई हैं, ये वारसाने